Салом, мавзӯи имрӯза дарси мо қонунҳои Мендел, яъне қонуни якум, дуюм ва қонуни сеюми Мендел. Ҳоло мо шурӯъ мекунем ба омӯзиши қонуни якуми Мендел. Ном дорад ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ, яъне ҳамшаклии наслҳои якуми гибридӣ. Ин қонуни якуми Мендел мебошад. Ва Мендел ҳангоми таҷриба аслан чиро истифода бурдааст? Нахудро истифода бурд, зеро ки нахуд аломатҳои фарқкунандаи зиёд дорад, аломатҳое ки аз якдигар фарқкунандаанд. ва нахуд худгардоншаванда аст ва тарзи инкишофашон чӣ осонтар мебошад. Ва бибинед чӣ гуна шурӯъ кард Мендел. Якум ҷуфтикунонии моногибридиро истифода бурд. Чӣ маъне дорад ҷуфтикунонии моногибридӣ? Вақте ки волидон ҳангоми ҷуфтикунонӣ бо як ҷуфти аломатҳо ҳастанд, дигар фарқ мекунанд. Яъне ҳангоми дурага кардан танҳо як аломатро ба назар мегирем. Бори аввал вақте ки Мендел ду нахудро дурага кард, фақат чиро истифода кард? Ранг, яъне рангро истифода кард. Ранги нахуди зардро бо ранги нахуди чӣ? Сабз. Яъне ранги нахудро, нахуди зард ва нахуди сабзро байни ҳамдигар чикор кард? Дурага кард. Бибинед. Ва дар генетика истифода мекунанд. Ин аломате ки мо мебинем П ин волидон, паренталец. Ин аломати занона ва инаш истифода кард нахуди чӣ? Нахуди зар бо нахуди сабз. Наш аломати чӣ? Аломати мардона. Бибинед. Ин аломати занона, ин фарде ки мо нишон додем, ин зан аст ва ин фарде ки модина аст ва ин фардаш бошад нарина аст. Ин организм, ин ду организмро аз ҳамдигар бо ҳамдигар дурага кардан, якеаш зар, дигари сабз. Бибинед дар инҷо зар дар генетика ай-калон ин чӣ аст? Гомозиготаи доминанти. Ин айхурд ин ҳам гомозиготаи ресессив. Диққате ки Мендел ҳангоми қонуни якумаш танҳо фардҳои чиро истифода кардааст? Фардҳои гомозигот, яъне хатҳои софро. Хатҳои соф гуфта, ҳамин фардҳои гомозиготаро дар генетика чӣ мегӯянд? Хатҳои соф. Диққате, хати соф гуфта, фардҳои чиро истифода мекунанд? Фардҳои гомозигота. Ин ҳардуяшон гомозигота мебошад, аммо гомозиготҳо фарқ кунанда, яке доминант, дигари ресессив. Яъне чӣ ба яке доминант, дигари ресессив? Зеро ки якеаш ранги зар дорад, дигари ранги чӣ дорад? Ранги сабз дорад. Ва оне ки ҳарфи калон хат ишора кардем, ай-калон, ин доминант мебошад, яъне зар. Аз ин бармед ки ранги зар дар нахуд нисбат ба сабз чӣ дорад? Бартарӣ дорад. Вақте ки мо нахуди зардро бо нахуди сабз дурага кардем, ин дурага мекунем, бибинед чӣ ҳодиса рӯй медиҳад, чӣ ҳосил мешавад. Ин гамета. Аз инҳо чӣ ҳосил мешавад? Гамета ҳосил мешавад. Ай-калон чӣ аст? Гамета аст. ва аз ин ҳам ҳосил мешавад чӣ? Айхурд. Ин гамета аст. Ин ҳарду чӣ мебошад? Гамета. Гамета ин ҳуҷайраҳои ҷинсӣ. Гамета чӣ будаст? ҳуҷайраҳои ҷинсӣ. Хулоса меёз мегзарад, дар инҷа тақсимшавӣ ҳуҷайраҳои ҷинсӣ ҳосил мешавад. ва ин ҳуҷайраҳои ҷинсӣ гамета ҳосил шуд, яъне гаметагенез гузашт, гамета ҳосил шуд ва дар F1 онҳо байни ҳамдигар чӣ шуданд? Дурага шуданд, яъне гибрид шуданд. Бибинед акр. аз фардҳои гомозиготӣ танҳо як типи гамета ҳосил мешавад. аз фардҳои гомозиготӣ танҳо як типи гамета, аз инаш ҳосил шуд ай-калон, аз инаш ҳосил шуд ай-хурд ва онҳо байни ҳамдигар шуда якҷо шуданд. дар инҷа ҳосил шуд ай-калон ва ай-хурд. ва бибинед, ай-калон, ай-хурд, ин як организм ҳосил шуда, ин як нахуди нав. Ин ду то нахуд зарду сабз буд ва дар инҷаи омезиш ҳосил шуд нахуди чӣ? Як нахуд ки ин нахуда бибинед, агар аз рӯи генотипаш, аз рӯи генотип агар диққате, генотип генотипаш биёем, мегӯем генотипаш ин фарқ чӣ аст? Гетерозиготӣ. Бибинед, гаметаҳои генҳое ки дар таркиби ин организм вуҷуд доранд, онҳо чӣ? Аз ҳамдигар фарқкунанда ҳастанд, гуногун ҳастанд. маънои гетеро гуногун ку, яъне зиготае ки таркиби генҳояш аз ҳамдигар фарқ мекунанд, гетерозиготе. Ин ҳам организм.
ترکیب گنوهشون با هم دیگر مانندن. اینو چی میگن؟ گوموزیگوتی. این هم گوموزیگوتی. ببینید نخود زرد سبز دوراگه کردیم، در اینجا چی هستی شد؟ دو تا گوموزیگوت رو دوراگه کردیم، در اینجا هستی شد چی؟ گتروزیگوت. گوموزیگوت گونوگون، اینش زرد دیگره چی؟ سبز. و فنوتیپش باشه فنوتیپ. فنوتیپش ما میبینیم که چی هستی شد؟ این نخودی هستی شده 100% داروی رنگی چی میباشه؟ رنگی زرد. ببینید 100% داروی رنگی زرد. گنوتیپش این گتروزیگوت هم میباشد، اما رنگش این میباشد زرد. ببینید که این هم رنگی زرد، نه؟ این هم رنگی زرد، این هم رنگی زرد. هر دوشون رنگی زرد میباشد. رنگی زرد. آنها از هم دیگر چی فرق دارند؟ فرقیتش تنها از روی ترکیب چی؟ گنوتیپ. یعنی فنوتیپش ظاهراً این هر دو از هم دیگر فرق دارند که ما همین نخود رو میگیریم ظاهراً فرض کنیم که دو تا چی رنگ فلاماستری مرکبی سرخانه هر دوشون سرخ ظاهراً فرق ندارند، اما ترکیبش رو نظر میکنیم اگر چه که هر دوشون مرکبی ما ظاهراً ببینیم هر دوش مرکبی سرخ، اما ظاهراً یکی رنگش تمام شدگی خیره می نویسد یا یکی نه خوب می نویسد، یکی نمی نویسد ببین یکیش چی خوبتر می نویسد. این هم این ترکیبا فرق میکنه. ترکیب گنوهشون از بیرون هر دوشون سرخ میتوبند، هر دوش زرد میباشند. وقتی نخود رو هر دوشون زرد، اما ترکیب گنوهش رو نظر میکنیم اینش گوموزیگوتی، اینش چی؟ گتروزیگوتی. گتروزیگوتی چی خصوصیت دارد؟ ببینید فرقای گوموزیگوتی این فرقای تازه میباشد. فرقای تازه یعنی والدین آنها این از چگونه نخود حاصل شده است؟ از نخودی که پدر و مادر هر دوشون نخودی زرد بودن، تازه نخودی زرد بودن و این حاصل شد نخودی زرد. و اینش باشد هر دوش پدر و مادرش بیه اگر اینجا اشاره کنیم اگر این از ارگانیسم حاصل شده که اینه خبره ای کلون یعنی اینه پدر و مادرشون چی بود؟ نخودهای زرد بودن. از این باشد پدر و مادرشون نخودهای چی بودن؟ نخودهای سبز بودن. فهمو؟ یعنی خطهای صاف تازه فهمو؟ تازه هستن، تازه سبز، تازه چی؟ زرد. الان این دو تا خط صاف گوموزیگوت و دیگر دوراگه کردیم، در اینجا حاصل شد نخود چی؟ زرد. و این نخود زردی حاصل ما تازه نیست. رنگ اینه چخیلی زردی تازه است که آینده تجزیه نمیشد، معنی تجزیه نمیشد. از این دیگر یگان نمود دیگر حاصل میشد، تنها چیز میشد، تنها زرد حاصل میشد. و ببینید این باشد این علاقه چی نیست؟ تازه نیست. فهمو؟ در ترکیب این هم زرد و هم چی دارد؟ هم گنی سبز دارد. این قانون یکم می‌دهد که همشکلی نسل‌های یکم گیبریدی وقتی که ما نخود زرد و نخود سبز رو بین هم دیگر دوراگه کردیم، در نتیجه همه این دو رنگ چی شد؟ از این دو رنگی که بود همشون شد یک رنگ شد، زرد و سبز یکجا شد و همه اونها یک رنگ رو انتخاب کردن. کدام رنگ رو؟ رنگی زرد رو، زیرا که رنگی زرد نسبت به سبز چی دارد؟ برتریت دارد، یعنی دومیننت میباشد. دومیننت باشد علامت خود رو چی میکند؟ ظاهر میکند. و قانون دوم این نام دارد چی؟ تجزیه. الان چیکار کرد؟ فراتای گوموزیگوتی فراتای گتروزیگوتی که در F1 حاصل شد، الان فراتای گتروزیگوتی رو بین هم دیگر چیکار کرد؟ دوراگه کرد. ببینید در قانون دوم برای این تعریف دو تا فرد چی رو؟ گتروزیگوتی رو. این نخودی چی است؟ نخودی زرد، این هم نخودی چی؟ نخودی زرد. آقای اشاره کنید هر درشون نخودی چی بودن؟ از روی شکلی ظاهری دیدیم نخود زرد بودن، نخودهای زرد و از اینها گمیت حاصل می شود. ببینید از اینها چند تا از گوموزیگوت یک تیپی گمیت حاصل شد و از هم که این چی است؟ گتروزیگوت هم شد دو تیپی گمیت حاصل می شود. ای کلام ای خوب از اینش میشه ای کلام ای خوب. بعد در F1 این گمیت ها در F2 هم بلکه در F2 آنها بین هم دیگر چی شدن؟
بین همدیگر این گمت ها آمیزش یافتند. این دو تا چی تخم حجره، این دو تا چی نطفه امکانیت دارد که این تخم حجره، این نطفه با این تخم حجره که با دیگرش هر یک کدوم این بین همدیگر چی میشه آمیزش میخورند. این شرطی کامبیناسیون چی گونه آمیزش ها یافته میتواند. و در اینجا ببینید ای کلان با ای کلان واسه میشه ای کلان با چی؟ با ای خور میشه ای کلان ای خور ای کلان یکم بعد ای خور و در اینجا نگاه کردیم که گنوتیپ در وقتی گنوتیپ ما چی رو به نظر میگیریم همین ترکیب گن نگاه میکنیم این گاموزیگوت است هتروزیگوت است چی گونه ببینید که یک حصه گنوتیپش یک حصه گاموزیگوتی دومینانتی یک حصه گاموزیگوتی دومینانتی این دو تا چی هستن دو حصه هتروزیگوتی و یک حصه باشد گاموزیگوتی ریسسیو این گاموزیگوت دومینانت هتروزیگوت گاموزیگوتی ریسسیو گامو هر دوشون یخیل هستند اصلا که خورد هستند فعالیتشان سوتر است گاموزیگوتش ریسسیو شد و ببینیم چی رو فنوتیپش رو فنوتیپ ببینید ای کلان کدام رنگ است میگریم اولا ای کلان این نخودی چی بود نخودی زرد این نخودی زرد بعد ای کلان ای خورد این نخودی شد نخودی زرد این نخودی زرد این هر دو نخود شد نخودی زرد و ای خورد کدام رنگ بود نخودی سبز بوده این شد نخودی چی سبز و فنوتیپش چی می‌نویسیم یعنی فنوتیپش یک تا دو سه تا سه حصه چی است سه حصه نخودی زرد و یک حصه باشد نخودی چی سبز سه بر یک فنوتیپش یعنی فنوتیپ قانون دوی مندل تجزیه چی است سه بر یک گنوتیپش یک دو یک هنگامی دومینانتی پورن از یاد نبره هنگامی دومینانتی پورن در وقت تجزیه گنوتیپ یک دو یک فنوتیپ باشد سه بر یک اگر فویز خطی بیان چند میگه فویز خطی چه شروع میکنه میرن 75 فویز بر چند بر 25 فویز فهمو یعنی 75 بر 25 اینجا میتونه چه بیان 75 فویز بر 25 فویز فهمو این بود قانون یکم و قانون دویم منده حالا ما یکم مثال دیگر باز میبینیم برای پراتر فهمو شدن باز در مورد دیگر مندل چی رو گرفت شکل نخود رو نخودی هموار رو با نخودی چی چین دار ببینید گرفت نخودی هموار نخودی هموار رو با نخودی چی چین دار دقت حالا هنگام دراگه کنی این دراگه کنی مونوگیبریدی می باشد اصلا با یک جفتی علامت ها از همدیگر فرق میکنه ببینید ما به اشاره کردیم یکیش نخود چی است نخودی هموار شکلش هموار دیگر نخودی چی است چین دار فقط این حالا ما رنگ شکل نخود رو نخودی هموار رو با نخود چیندار دراگه کردیم و نتیجه رو میبینیم که چی گونه نخود حاصل میشه حالا که با ما معلوم است نخود هموار نسبت به چیندار چی است دومینانت میباشد نسبت به هموار برتری دارد از این گمت حاصل میشه بی کلان از اینش حاصل میشه چی بی خور در اف یک بین هم دیگر چی دراگه میشه بی کلان بی خور و در نتیجه ببینید در نتیجه گنوتیپش رو گنوتیپ ببینید این نخودهای حاصل شده از روی گنوتیپ چی گونه هتروزیگوت از روی فنوتیپ باشه
از روی فنوتیپ میشه چی؟ نخودی 100% نخودها شکل رنگی چی رو گیری شکلش هموار شکلی هموار شدن فهمو؟ یعنی هموار چندار آمیزش افتن در اینجا چی حاصل شد؟ نخودی هموار حاصل شد و همه وقت قانون یکمی دل کار میکند که باید فرقایی که ما استفاده میکنیم باید چی باشد؟ گامازیگوت. ببینید این گامازیگوت های دومینانتی، این گامازیگوت های رسیسی و گامازیگوت هایی که از همدیگر چیکار کنند؟ فرق کنند. یکیش هموار دیگری چندار بود کن پیشتر، یکیش زرد دیگری چی؟ سبز و در نتیجه همشکلی نسل یکم گیبریدی میگوید میگوید که ما گرفتیم نخود هموار رو با چندار درگه کردیم در F1 همه اونها نخودهای چی شدن؟ نخودهای هموار حاصل شدن همشکل شدن یک خیله شدن. از این سبب قانون یکم رو چی گفتن؟ قانون همشکلی نسل یکم گیبریدی و همین مسئله رو در بعضی جا شما بود در نگاه کنید در کدام شکل دیده میتوانید همین رو در بعضی جا در کتکچه اگر دیدید این هم درست است نتیجه این مسئله است. ببین پرنتالس دون و بی کلون با بی خود درگه شد. ما در کتکچه این دو داشت از شرطی مسئله رو میگذاریم در اینجا نرینه در این طرف در این منطقه گمیت های نرینه رو می‌نویسیم در این منطقه گمیت های مدینه رو ببینید این نرینه بی خورد از مدینه باشد بی کلون و این گمیت حاصل شد ما آنها رو بین هم دیگر چی کردیم درگه میکنیم. ببینید یک تیپی گمیت وقت حساب میشه این در اینجا یک تیپی گمیت حاصل شد در اینجا هم دو تانه هستیم اما این دو دانه هر داشته یک چی است یک تیپی گمیت را داخل میشه و چی میکنیم ب از این کتکچه ب از اینش میبینید چی بی کلون بی خورد باز بی کلون بی خورد باز بی کلون از اینجا بی خورد بی کلون بی خورد بی کلون بی خورد و در نتیجه نگاه کنید گنوتیپ باستش چی؟ 100% گت هتروزیگوت بی کلون بی خورد این چی است؟ گت هتروزیگوت و فنوتیپش باشد همه نخودها چی شدن؟ 100% این بینه همشون هموار نخودهای هموار راستی شدن 100% نخودها شدن هموار. یعنی سوال شد که گنوتیپ قانون یکم مندل گنوتیپش میشد گتروزیگوتی و فنوتیپش میشد 100% همش یک رنگ 100% همش باید چی هم شکل شوند و ببینید این بود قانون یکم مندل میتونیم با ایران کار کنیم میتونیم در کتکچه گذاشته کار کنیم و حالا ما در قانون دوی مندل رو باز این F1 رو بین هم دیگر چیکار کرد باز درگه کرد برای حاصل کردن چی؟ قانون دویمه برای گذاشتن اثبات کردن قانون دویمش برای قانون دویم رو اثبات کردن چیکار کردیم ما؟ یعنی فرقای گتروزیگوت در F1 حاصل شده رو بین هم دیگر درگه کردیم. ببینید نخودی پرنتالس بی کلون بی خود این چی بود؟ نخودی هموارن نخودی هموار با نخودی هموارن نخودی هموار رو با نخودی هموار درگه کرده و در نتیجه از اینها گمیت حاصل شد. ببینید از گامازیگوت یک تا از گتروزیگوت گفتیم چی؟ مونو گتروزیگوتی دو تیپی گمیت حاصل شد و در F1 ببینید در F1 چی کنه میشه بی کلون بی خورد بی کلون بی خورد ببینید گنوتیپش رو گنوتیپ
یک حصه گاموزگوت دومینانتی، دو حصه گتروزگوت، یک حصه گاموزگوتی رسیسی. چگونه که گفتیم هنگام قانون دوم مندل تجزیه ژنوتیپ 1 2 1 ژنوتیپ و فنوتیپش رو می‌بینیم. فنوتیپ ببینید که اینش کدام رنگ دارن؟ رنگ چی؟ شکلش هموار. این هم چی؟ این هم ببینید هموار بود. در این مورد هم گتروزیگوت هم هموار. سه حصه چی است؟ سه حصه هموار و یک حصه دیگر چی؟ چین دار. یعنی فنوتیپش سه حصه شد. سه حصه هموار و یک حصه باشد، یک حصه چین دار. فهمو؟ یعنی ژنوتیپش 1 2 1 فنوتیپش چی؟ 3 بر 1 هم خیلی ژنوتیپ 1 2 1 فنوتیپ باشد 3 بر 1. این همه در کدام مورد دیده میشود؟ هنگامی دومینانتی چی؟ پوره. هنگامی دومینانتی پی یعنی پوره. اگر دومینانتی ناپوره باشد باز کمتر نتیجه دیگرگون می شود، تنها فنوتیپش فرق میکنه. و قانون دوم رو یک بار دیگر شرح میدیم. هنگام درجه کردن فراتای F1 یعنی این فراتایی که بودن که نخود هموار با هموار دو نخود هموار رو با هم دیگر درجه کردیم، در نتیجه ببینید هم نخود هموار راستی شد هم نخود چین دار. ما در اصل چی رو گرفتیم؟ تنها نخود هموار رو گرفتیم درجه کردیم و در نتیجه پدر و مادر نخود هموار بودن، در نتیجه فراتای از آنها شد، در بین آنها هم هموار پیدا شد هم چین دار و از این سبب قانون دوم مندل رو چی نام گذاشتن؟ تجزیه. این تجزیه علامت ها به معلومه. و قانون یکم رو گفتن همشکلی نسل که گیبریدی زیرا که هموار و چین دار یک جا شدن، در نتیجه چی حاصل شد؟ هموار حاصل شد. فهمو؟ از این سبب چی شد نامش؟ همشکلی نسل های یکم گیبریدی. و اینش گفتیم قانون چی؟ تجزیه. حالا اومدم برای دومینانت چی؟ ناپوره رو ببینید که هنگام دومینانت ناپوره چگونه حادثه روی میدهد. دقیقاً ما گرفتیم در وقتی درجه کنیم گل شام سحر سرخ رو با گل شام سحر سفید درجه کردیم. گل شام سحر سرخ و دانید که گل شام سحر سرخ نسبت به سفید چی است؟ برتری دارد، این دومینانت می باشد. گل شام سحر چی؟ سرخ با چی؟ با سفید. سرخ و سفید رو درجه کردیم و از اینها گامیت حاصل میشن. ای کلان از اینش باشد ای خود. در F1 از گاموزگوت یک تایوس میشد که ای کلان ای خود. و ما حالا انتظار بودیم که نتیجه چی حاصل میشود؟ در نتیجه یعنی از گل شام سحر سرخ و سفید درجه درجه کردن ژنوتیپش معلومه. ژنوتیپ چی شد؟ گتروزیگوت. این یگان فرقی ندارد از دومینانت پوره. ژنوتیپشون هم دومینانت پوره ناپوره همش یک رنگ است. این گتروزیگوت شد. گتروزیگوت. اما انتظار بودیم که از درجه کردن گل شام سحر سرخ و سفید در F1 همه آنها باید رنگ چی را گیرند؟ رنگی سرخ را صاحب شود. اما چنین حادثه به عمل نمی‌آید. سبب زیرا که دومینانت یعنی گن دومینانتی قابلیت پورا پخش کردن گن رسیسیوی رو ندارد و فنوتیپ وقتی شما میگم که فنوتیپ ببینید گل سرخ و سفید یک جا شد سرخ نه بلکه علامت چرا صاحب شد؟ علامت مبینی یعنی گلابی یعنی رنگش نیست پورا سرخ نیست یعنی پستر می باشد از سرخ. یعنی اصلا که زور دومینانتی بر رسیسی نرسید پورا پخش کردن نتوانست
علامت چی رو صحیح شد؟ علامتی مبینی، یعنی رنگ چی رو گرفت؟ فنوتیپش فرق کرد. یعنی گلابی. نابسته از آنه که دومینانتی پورا رسیسیو رو پخش کرده نتوانست، در F1 همه این نسل‌های حاصل باز هم یک رنگن. ببینید یک قسمش رو، یک قسمش سفید، یک قسمش گلابی نشد که همه آنها هم دو تا رو یک جا کردیم، دو نمود رو یک جا کردیم و همه آنها چی شدن؟ گلابی شدن. رنگشون چی شد؟ گلابی شد. برای همین باز هم قانون یکم این رو چی گفتیم؟ همشکلی این نسل‌های یکم گیبریدی. در اول فکر کردن که دومینانتی گفتن درست است. حتی که در بعضی جاها بود که قانون یکم این قانون دومینانتی است. بعد از اون که دیدن که دومینانت نه همه وقت قابلیت پخش کردن گن رسیسیوی را دارد، از این سبب گفتن خوبترش که نسبت به اون که دومینانتی گوییم چه همشکلی نسل یکم گیبریدی گفتن درست‌تر است. زیرا که باید سرخ اگر دومینانتی میشد باید سرخ حتمی رسیسی را پخش کرده، باید در اینجا چی گل رنگی چی رو میگیریم؟ رنگ سرخ رو میگیریم، نه اینکه گلابی. و از این برمیاد که نه همه وقت گن دومینانتی قابلیت پخش کردن گن رسیسیوی را دارد و در اینجا چی پیدا شد؟ قانون دومینانتی نوپورا. هنگامی این قانون دومینانت نوپورا و باز الان هنگامی مورد دومینانت نوپورا باز F1 رو بین همدیگر درگه کرده برای یافتن قانون چی؟ دوم. ببینید باید کرده قانون دوم ای خود، ای کلان، ای خودن اینها رو بین همدیگر درگه کرده و این کلام رنگ بود گلابی، این هم گلابی، یعنی دو گل شام سهری سرخ گلابی رو به هم دیگر درگه کردن. از این گمیت اصلی نشد دو تیپی گمیت ای کلام ای خود، از این هم ای کلام ای خود و در F1 ببینید ای کلام ای کلام ای کلان ای خود ای کلان ای خود ای خود ای خود گنوتیپ. گنوتیپ شما فرق نمیکنه دومینانت پورا ناپورا یا دومینانت برزیاد هم بره. گنوتیپ ببینید باز هم یک دو یک، یعنی گنوتیپ شد یک دو یک. گنوتیپ اصلش چی؟ گنوتیپشون یک حصه گاموزیگوت دومینانتی، دو حصه هتروزیگوت و یک حصه باشه گاموزیگوتی رسیسی. و میبینیم چی رو؟ فنوتیپشون رو. فنوتیپ هنگامی دایات میگیرد هنگامی دومینانتی پورا فنوتیپ چی بود؟ گنوتیپش بود یک دو یک. ببینید در اینجا هم گنوتیپ هنگامی دومینانت پورا ناپورا گنوتیپ چی؟ یک دو یک. اما فنوتیپش باشد فنوتیپش چی بود؟ سه بر یک. هنگامی دومینانت چی؟ هنگامی دومینانت پورا. و ببینید هنگامی دومینانت ناپورا چه حساب میده؟ این کدام رنگ بود؟ رنگی سرخ. یک حصه رنگی چی شد؟ رنگی سرخ. بعد دو حصه گلابی را میرم خطیش را کنیم. این دو حصه گلابی. این چی؟ ای کلان ای خود این کدام رنگ؟ گلابی. دو حصه گلابی و ای خود کدام رنگ است؟ سفید. یک حصه چی شد؟ سفید اصلی شد. یعنی فنوتیپ در قانون دوم تجزیه هنگام دومینانت نوپورا فنوتیپش میشد یک دو یک. یعنی گنوتیپ و فنوتیپشون هنگام دومینانت نوپورا یک رنگ است. گنوتیپش هم یک دو یک، فنوتیپش هم یک دو یک. و دومینانت پورا نباشه گنوتیپ یک دو یک، فنوتیپشون سه بر یک. ببینید که هنگام دومینانت پورا یا نوپورا گنوتیپشون فرق نمیکند یک دو یک. اما فنوتیپ هنگام دومینانت پورا و ناپورا فرق میکنه. هنگام دومینانت پورا فنوتیپ سه بر یک، هنگام دومینانت ناپورا گنوتیپ یک دو یک. و با این مانند مثال ها باز وجود دارد. شما ممکن وا میخورید باز در رفت مثال ها یک بار نظر کنید که گنوتیپشون فرق نمیکنه اما فرقیت اساسی چی است؟ در فنوتیپشون میباشه. حالا ما دیده میباریم قانون چندم، قانون سومین رو که نام دارد کامبیناسیون به واسطه گن ها. کامبیناسیون به واسطه گن ها و در این مورد یک بار مندل دو علامت رو
در وقت دراگه کردن به نظر گرفت، یعنی دیگیبریدیه. ما پیش از این مسئله کار کردیم، همش مونوگیبریدی، یک فردای دراگه شونده با یک جفتی علامت ها هم دیگر فرق میکنه. اما هنگامی کامبیناسیون بی و سی گن ها علاقه فردها با دو جفتی علامت ها هم دیگر چی میکنن؟ فرق میکنن. در این مورد نخودی چی رو گرفت؟ نخودی هم رنگی نخود رو هم شکلی نخود رو، یعنی هم رنگ هم شکل دو علامت رو گرفت که دو نخودی رو گرفت که با دو علامت با دو جفتی علامت ها از هم دیگر چی میکردن؟ فرق میکردن. ببینید ای کلون این چی بود؟ نخودی زر بی کلون نخودی چی بود؟ هموار. نخودی زردی هموار رو با ای خورد این نخودی چی بود؟ سبز بی خورد چین دار. یعنی ببینید نخودی زردی هموار رو با نخودی سبز چیندار چیکار کرد؟ دراگه کرد و در نتیجه از اینها چی میشد؟ گامیته. از فردهای که در ترکیب آنها هتروزیگوت وجود ندارد چند تا گامیت حاصل میشود؟ یک تا گامیت حاصل میشود. یک تا چی از A، یک تا از B. یعنی A کلون B کلون از این باشه چی حاصل میشود؟ A خورد B خورد. و در F1 ببینید میشه A کلون A خورد B کلون B خورد. و فردهایی که حاصل شدن گنوتیپشون رو بینید. گنوتیپ چگونه است؟ هتروزیگوتی و فنوتیپشون باشد فنوتیپ. نخود چیه؟ نخودی زردی همواره. نخودی چی؟ زردی هموار. یعنی از دراگه کردنی نخودی زردی هموار با نخودی سبزی چیندار در F1 واسه شد نخودی همه نخودها گرفتن رنگ زرد و شکل باشد چی شد؟ هموار شد. و همین F1 رو ببینید در اینجا هم شکلی نسل یکم گیبریدیه. ما دو تا گوناگون رنگ شکلش گوناگون رو یکجا کردیم، همه اونها در F1 شدن، هم رنگ شدن و هم شکل شدن. و F1 رو بین هنگامی که F1 رو بین هم دیگر دراگه میکنیم، در این مورد ما چی رو سال میبینیم؟ کامبیناسیون B و C گن ها. ببینید F1 رو بین هم دیگر چیکار کردن؟ F1 رو بین هم دیگر دراگه کردن. پرنتالیز ای کلون ای خود B ای کلون ای خود B کلون B خود با ای کلون ای خود B کلون B خود چیکار کردن؟ دراگه کردن و گامیت این رو و از این وقتی گامیت میبراریم. ببینید ای هنگام گامیت براردن از این چند تا گامیت حاصل میشه؟ 4 تا ای کلون B کلون ای کلون B کلون ای کلون B خود ای کلون B خود ای خورد B کلون ای خورد B کلون ای خورد B خورده ای خورد B خورده. ببینید 4 تیپی گامیت حاصل شد و از این هم باشه چند تا تیپی گامیت حاصل میشه؟ ای کلون B کلون ای کلون B خورد ای کلون B خورد ای خورد B کلون ای خورد B خورده. در این مورد هم چند تا 4 تیپی گامیت حاصل شد. ببینید 4 تیپی گامیت حاصل شد و اینها رو باید بین هم دیگر چیکار کنیم؟ هر یک کدام این رو با این رو با هر 4 این رو با هر یک کدام اون رو با هم دیگر باید چیکار کنیم؟ آمیزش دهیم. اما هنگام آمیزش دادن با ما کمی مشکلی ایجاد می شود. از این رو برای این کار رو برطرف کردن اولین با نام پنت یک جدول رو اختراع کرد. این جدولی پنت میگن. همین رو چیکار کرد؟ گزارش کرد در جدول. همین رو در چی گذاشت؟ در جدول گذاشت. و ببینید که حالا ما همین رو در چی؟ در جدول تصویر میکنیم. گامیت ها رو میمونیم. این جدولی پیشنهاد کرده که پنت
جدول پنه در این قسمت از نارینه در این قسمت باشد از چه فردهای مدینه و این گامیت هایی که حاصل شده ببینید اکن از اینها گامیت حاصل شد ای کلون ای کلون بی کلون هم مدینه ای کلون بی کلون ای کلون بی کلون ای کلون بی خود ای کلون بی خود ای خود بی کلون ای خود بی خود ای خود بی خود ایستیم بعد bu اینش در این طرف ای نارینه ای کلون بی کلون ای کلون بی کلون ای کلون بی خود ای کلون بی خود ای خود بی کلون ای خود بی کلون ای خود بی خود ای خود بی خود ببینید ما گزارش کردیم در اینجا چی تخموجه در این طرف نطفه و رفتی اومیشن رو دیدم بباره من ببینید اکنون ای کلون بی کلون ببینید ای کلون ای کلون ای کلون ای کلون بی کلون بی کلون بی کلون بی کلون ای کلون ای کلون ای کلون ای کلون بی کلون بی کلون بی خود همین خیلی پر میکنیم ای کلون ای خود بی کلون بی کلون ای کلون ای خود بی کلون بی خود خلاصه ای کلون بی کلون بی خود ای کلون بی خود بی خود ای کلون ای خود بی کلون بی خود ای کلون ای خود بی خود بی خود خلاصه ای کلون ای کلون ای کلون ای خود بی کلون بی خود ای خود بی کلون بی کلون ای خود بی کلون بی خود ای کلون ای خود بی کلون بی خود ای کلون ای خود بی خود بی خود ای خود بی کلون بی خود ای خود بی خود بی خود و ما دیده بر اومدیم چی رو این رفتی حاصل شوی گامیتا رو چی اومیشی گامیتا رو و ما ترکیب ژنوتیپ و فنوتیپ رو در این مورد دیده میبریم ببینید که ژنوتیپش ژنوتیپ ژنوتیپش چه نویسیم 4 تا دومینانت ای کلون بی کلون بی کلون یک حصه گوموزیگوتی دومینانت یا همش دومینانت بعد ای کلون بی کلون بی خود از 3 تا دومینانت ای کلون بی کلون بی خود ای کلون بی کلون بی خود به همین مانند چند تا میباشد 2 تا میباشد 1 2 و ببینید بعد ای کلون ای خود بی کلون بی کلون ای کلون ای خود بی کلون بی کلون 2 حصه دید بعد ای کلون بی خود یک حصه از این ای خود بی کلون بعد ای خود بی کلون اینا بو مقابلیدن 2 تا بعد اینم رفت انا چی مونده ای خود بی کلون بی خود 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 چند تا 4 تا و بعد ای خود بی خود ای خود بی خود چند تا 2 تا ای خود بی کلون 1 تا ای خود بی کلون بی خود اینا باز ای خود بی کلون بی خود 2 تا ای خود بی کلون بی خود 1 تا یعنی 16 تا در اینجا 16 تا ارگانیسم است و ببینید ژنوتیپی اون 1 2 1 اینا 1 2 1 2 4 2 1 2 1 و این از کجا پیدا شد چگونه این رو یافتن ممکن ببینید یک بار هنگامی قانون یکم مندل قانون دوم تجزیه ده ما داشتیم 1 2 1 1 2 1 انا در اینجا هنگام دیگیبریدی در اینجا قانون کمیت لویسه گناه این دیگیبرید همین رو چی میکنیم؟ ضرب میزنیم دو علامت گرفتیم اینجا دکو 1 2 1
اگر متیماتیک ضرب زن نتیجهش میبره. ببینید یک کره یک، یک کره دو دو، یک کره یک. شد یک دو یک، باز دو کره یک دو، دو کره دو چهار، دو کره یک دو، باز چند یک. همون اگر یک بدری قبل ضرب زنیم هم خودش شد میشه یک کره یک کره دو دو، یک کره یک، یعنی یک دو یک. فهمون؟ این رو ببینید، این همین گنوتیپ همیه. حالا فنوتیپش رو یعنی دائمی هستن، یک دو یک دو چهار دو یک دو یک. هنگامی کامبیناسیون بین سه گن ها دائمی هم خیلی نتیجه میبره از روی گنوتیپ. فهمو؟ حالا فنوتیپش رو ببینید. نخودی چی؟ نخودی زردی هموار یک تا، زردی هموار، زردی هموار یک تا دومینانت هم باشه که زرد میشه. زردی هموار اینش هموار، زردی هموار، زردی هموار، زردی هموار، زردی هموار، زردی هموار، بعد زردی هموار. چند تا زردی هموار است؟ ببینید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه تا، یعنی نه بعد زردی هموار، باز زردی چیندار، یعنی ای کلانو بی خورد میکنم. اینه زردی چیندار، باز زردی چیندار، نه زردی چیندار، بکشش ای کلان بی خورد، ای کلان، زردی چیندار، زردی چیندار، زردی چیندار. سه تا دیگر راستش چی؟ زردی چیندار. و باز چی رو میبینیم؟ سبزی هموار، یعنی ای خورد و بی کلان. اینه سبزی هموار، سبزی هموار، سبزی هموار. چند تا؟ سه تا دیگر شست شد سبزی هموار. و یک تا باشد، یک تا دیگر چی؟ سبزی چیندار. اینه یک تا سبزی چیندار، یعنی گنوتیپ فنوتیپش 9 3 3 1. فهمو؟ هنگام دومینانت پورا، هنگام دومینانت پورا، هنگام مونوگیبریدی یعنی تجزیه بود که قانون دومینده شد فنوتیپ 3 بر 1، 3 بر 1 بود که دومینانت پورا. اب ببینید در این مورد 9 3 3 1 هنگام دو علامت رو گرفتیم. چگونه 9 3 3 1 برآمد؟ این هم باز متماتیکی میتونید چیکار کنید؟ کار کنید. ببینید در اینجا اگر میره ما داشتیم 3 بر 1، 3 بر 1 اینجا دیگه برید باشد دو علامت 3 بر 1، 3 کره 3 9، 3 کره 3 1 کره 3 3 1 کره 1. ببینید 9 3 3 1 حاصل شد. یعنی چی گفتن هستیم برایشون؟ دقت گنوتیپ هنگامی کابینت بین سه گن ها گنوتیپ 1 2 1 2 4 2 1 2 1 16 تا باید داشته باشه. همگی اینجا 16 تا. اینه 1 2 1 4 6 10 1 3 4 6 10 12 13 15 16. انا در اینجا 9 12 15 16. ببینید گنوتیپ 1 2 1 2 4 2 1 2 فنوتیپ باشد 9 3 3 1. این بود قانون سومی مندل، یعنی کامبینت ب و س گن ها وقتی که گن ها علامت ها در خروموسوم های گوناگون جایگیر شده باشند. فهمو؟